ॐ नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चग्रजेन भद्राय वामभागीरथचरणयुतं ब्रह्मारुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानं सारमेकं सजन परिभृतं ब्रह्मदारु स्मरामि दारु ब्रह्म स्मरामि वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं हरि ओम गुरुगोविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर ए भागवत पठन और प्रवचनर पावन परिसर को आपण मान स्वागत जनाऊँ। आमे माने ए पर्यंत परमशास्त्र भागवतर चतुर्थ स्कंधर दशम अध्याय पठन करुथिले एवं दशम अध्यायर किछि अवशिष्टांश रही जाइछि ताकू आज आमे पाठ करिबा। तेबे पाठ करिवार पूर्वरु आमे भागवत जहाँ पढ़ी टिके पूर्व सूचना दबा जे उत्तानपाद नाम रे जड़े राजा थिले, तांकर दी जण राणी थिले। जड़े होउचंदी सुनीति एवं जड़े होउचंदी सुरुचि। किंतु राजा सुनीति अपेक्षा सुरुचि की अधिक भल पाउथिले। तेणु ए भल पाइबा एते खराब कर देइथिला सुरुचि को, जहा द्वारा सुरुचि गर्वी उद्धत एवं अभिमानी होइथिले। से ध्रुव को गोटे 5 वर्षर बालक जी कि होउचन तांको सपत्नींगर पुत्र ताकू से अपमानित कले। सुनीति पुओ होउचंदी ध्रुव एवं सुरुचि पुओ होउचंदी उत्तम। सुरुचि तांको निज गुण अनुसार तांको पुओ को बढ़ेले, फलरे उत्तमंगर मध्य सेही भली स्वभाव बोध हेगला एवं सुनीति तांकर सुनीति रे तांकर पुओ को पढ़े तांको पुओ को से बढ़े थिबारु पुओर गुण मध्य सेही भली भाव रे से नीतिवान हैला। आध्यात्मिक चिंतन ता मन रहिला एवं से भगवान को तपस्या करी सिद्धि लाभ कला। तेबे श्रेष्ठ भक्त भाव रे ध्रुव परिगणित हेले एवं मात्र 5 वर्ष बयस रे से एभली तपस्या कले जहा द्वारा भगवान तांको दर्शन देले। भगवान को आशीर्वाद युक्त हवा द्वारा तांकर ज्ञान वृद्धि हैला, तांकर शारीरिक शक्ति बुद्धि हैला। तांकर शारीरिक शक्ति वृद्धि हेबा सहित से जनप्रिय मध्य होई पारले। तेणु जेतेबेले से प्रत्यावर्तन कले तपस्यारू सेतेबेले समस्ते खुशी हो गले तांको उपरे एवं किछि दिन परे राजा तांको राजगादी रे बसैले एवं सी चलीगले जतिव्रत रे चलीगले। जहाको भागवतकार लिखिले, वैराग्य विधि चिंती मने राजा तक्षणे गले बने से ध्रुव चरण कमले सुजने नम ध्यान बले ए भूमि तले जेते राजा ध्रुव चरणे कले पूजा। तेणु ध्रुवंकर जो सद्गुण द्वारा से अन्य मान द्वारा पूजित हेले। तेबे सुनीति तो तांकर एभली पुओ को गठन करथिले जहा द्वारा से निजे प्रशंसा भाजन हेले एवं तांको पुत्र मध्य योग्य
ଏବଂ ସୁପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଦ୍ଗୁଣରେ ମଣ୍ଡିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁରୁଚିଙ୍କ ପୁଅ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୌବନର ବା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦିନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୁବେରପୁରୀରେ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିନା କାହାରି ଅନୁମତିରେ ପ୍ରବେଶକୁ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଗୁହ୍ୟକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଦେଖି ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏଇଠି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପିଲା କେବଳ ଉଚ୍ଚ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେ ହେବନି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ ହେବନି। ସେ ଯଦି ସୁଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସମାଜରେ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୁଡ଼ିଏ ଖରାପ କାମ କରୁଥାଏ, ତା ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, ତା ମନରେ କ୍ରୋଧ ଥାଏ, ତା ମନରେ ଅଭିମାନ ଥାଏ, ଏସବୁ ଭାବ ଯେଉଁ ଖରାପ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର ପରିବାରରୁ ପିଲାଟି ଭଲ କଥା ଶିଖିଥାଏ। ତେବେ ଏଇଭଳି କଥାଟି କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଜିକାଲିର କାହାଣୀ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେ ଜଣେ ସୁଶିକ୍ଷିତା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଝିଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯଥା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପରିବାରରେ ବିବାହ ହେଲା। ସେ ଝିଅଟି ନବବଧୂ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରତି ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ତ ଘଟଣା ଘଟେ, ନିଜ ଘରୁ ଯେତେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଚଳୁଥାନ୍ତି, ଯେତେ ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଚଳୁଥାନ୍ତି, ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲେ ଟିକେ ପରାଧୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଠିକା ନିୟମ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଘରର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଟିକେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଠି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସିନା ଯୁକ୍ତି କରିଦେଇ ହୁଏ କି ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିଲେ ଚଳି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଝିଅଟି ଶାଶୁ ଘରେ 6 ମାସ କଟେଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶାଶୁଘର ଭାରି ବିରକ୍ତିକର ଲାଗିଲା ବୋଲି ମାଆଙ୍କ ଆଗେ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଶାଶୁ ଗୋଟେ ଅତି ବାଜେ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, କାରଣ ସେ ମୋର ପ୍ରତି କଥାରେ ମୋତେ ଖାଲି ମୋର ଭୁଲ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସକାଳୁ ଡେରିରେ ତୁ ଉଠୁଛୁ, ଏ କାମ ବେଗେ ସାରୁନାହୁଁ, ତରକାରୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁନାହୁଁ, ଯେକୌଣସି ରୋଷେଇଟା ତୋର ମନ ଦେଇ କରୁନାହୁଁ, ସବୁବେଳେ ବାହୁନି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଳି ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ ମଧ୍ୟ ଏଣୁ ତେଣୁ କହିଦେଲେ। ତେଣୁ ମୋ ଶାଶୁ ହେଉଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ଖରାପ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ 2 ନମ୍ବର ଖରାପ ଲୋକ। କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ମୋତେ ବିରୋଧ କଲା ମାନେ ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଡ଼େ ମାଆ ବୋଲକରା, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏଟା ଏମିତି କଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଉ କଥା ମାନିବନି, ଏଇଭଳି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ କେମିତି ମର୍ଡ଼ର କରିବି, ତାକୁ ମାରିଦେବି, ମୋ ଶାଶୁକୁ ବି ମାରିଦେବି, ମୋତେ ତୁ ଉପାୟ ବତା କେମିତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନବୃନ୍ଦ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ପରିବାରରୁ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ୍ରୋଧୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଇଚ୍ଛା ବାପା ମା ପୂରଣ କରିଦେଉଥିବା ଦ୍ୱାରା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ଝିଅ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ବାପା ମା ପୂରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ତ ଭଲ ପିଲା ସେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହାଠି କିଛି ବଦଗୁଣ ଥାଏ ତା'ର ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ତା ଦେହରେ ଗଦା ହୋଇଯାଏ। ସେ କ୍ରୋଧୀ ହୋଇଯାଏ, ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଏ, ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଯିବା ବା କିଛି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିନେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଝିଅଟି କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିବି ଏବଂ ମୋ ଶାଶୁକୁ ମାରିବି, ମୋତେ ଏଭଳି ଉପାୟ କିଛି ବତା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମର୍ଡ଼ର କରିବି, ମୋର ଏଇଆ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ତୁ ମୋତେ ଏଇ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବି,
ମା ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ଝିଅଟା ଏତେ ଜୋର କ୍ରୋଧୀ ହେଇଛି। ସେ ତାକୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତୋତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନା ଅଛି, ସେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବିଷ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇଦେବୁ, ସେ ଝିଅଟି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା, କହିଲା ହଁ ଠିକ୍, ଏଇଟା ହେଲା ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇଦେବି, ସେ ମରିଗଲେ ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ତ ମୋର, ମୁଁ ବିଷ ଦେଇଦେବି, ବାସ୍ ସେ ମରିଗଲେ ସଇଲା। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଷ ତୁ ଦେବୁ ଯେ, ବିଷ ଯଦି ତୁ ଦେଇକିରି ସେଦିନ ରୋଷେଇ କଲୁ ସେମାନେ ଖାଇକିରି ମଲେ, ତୁ ତ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇ ଜେଲ୍ ଯିବୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଦେବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଧୀର ଧୀର ବିଷ, ଧୀରେ 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 ସେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଝିଅ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କହିଲେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କେମିକାଲରେ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ତାଙ୍କଠୁ ତୋ ପାଇଁ ସେଇ ଔଷଧ ଆଣିଦେବି, ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମିଶାଉଥିବୁ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମିଶାଇ ଦେଲେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ହେଇଗଲା, ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବିଷାକ୍ତଟା କାମ ଦେଲା। ଅତି ବଡ଼ରେ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଗ ବୁଢ଼ୀ ମରିଯିବେ, ତାପରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବେ, ସଇଲା କାମ। ଆଉ କ'ଣ, ତୁ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସେ ଅତି ଠିକ୍ କଥା ହେଲା ଏଇଟା, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି ଆଉ। ତେଣୁ ସେ ମା ଗଲେ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଔଷଧ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଏ ଝିଅକୁ ପୁଡ଼ିଆ କରି ଦେଲେ। କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ। ନା କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ? ନା ତୋ ଉପରେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ପ୍ରତିଦିନ ତୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କହିବେ ତୋତେ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି, ଯିଏ ଡାକିବ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କହିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମ୍ର ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବୁ, କାହାରିକି କିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯୁକ୍ତି କରିବୁ ନାହିଁ। ଫଳରେ ତୋତେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଇଏ ତ ଭଲ ମଣିଷ, ଆଉ ଇଏ କେବେ ମାରିଥିବ, ତ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତୋ ଶାଶୁ କହିବେ ନାହିଁ ମୋ ବୋହୂଟା ଭଲ। ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମରିବେ କେହି ତୋତେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ। ନା ହଁ ଠିକ୍ କଥା, 1 ନମ୍ବର। ନା ଆଉ 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ଯେ ତୁ ଏକ ତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବୁ, ତୋ ଶାଶୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବେଗେ ଉଠିବୁ, ବେଗେ ଉଠି ପଡ଼ିବୁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର କରୁଥିବୁ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଏଥିରେ ବିଷ ମିଶିଛି, ସେଠି ତୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ତୁ ତ ଅସୁବିଧା, ମୁଁ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇ କରିବୁ ମନ ଦେଇକିରି। ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାରିଲାଣି ସବୁ, କେଉଁ ରୋଷେଇଟା କେମିତି କରିବା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଦେବୁ, କି କେଉଁଠୁ ବିଭିନ୍ନ ବହି ଅଛି ସେଥିରୁ ଦେଖିଦେବୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ରୋଷେଇ କଲେ ତୁ ଯେଉଁ ବିଷଟା ମିଶାଇଥିବୁ ଯେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି କେବେ ହେଲେ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବୁନି। ଏକ ତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ନମ୍ର ଧୀର ହେବୁ, କୌଣସି କଥାରେ ଯୁକ୍ତି କରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ରୋଧୀ ହେବୁ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଭଲ ରୋଷେଇବାସ କରିବୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେମିତି ତୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଜମା ରଖିବେନି ଯେ ତୁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଦେଉଛୁ। ନା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥର ଝିଅ କହିଲା ବେଶୀ ନାହିଁ ତ ଏଇ 3-4 ମାସ କଥା, ଆଉ କ'ଣ, ଅତି ବଡ଼ରେ 4 ମାସ ପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆଗ ମରିଯିବେ, ତାପରେ ତ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବ, ସଇଲା ଆଉ କ'ଣ। ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଝିଅ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଔଷଧକୁ ନେଇ ସେ ତାର ଘରକୁ ଗଲା, ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଇଛି। ଝିଅ ଅଚାନକ ଆସି ମା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତା ମା କହିଲେ କିଲୋ ଝିଅ ତୁ ହଠାତ୍ କିଛି ଖବର ନାହିଁ ଦାବର ନାହିଁ, କ'ଣ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଟିକେ ବସ୍ରେ ବସେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କହି ପଳେଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ପୁଣି ଆଜି ଫେରିଯିବି। ନା କ'ଣ କଥା କ'ଣ, ଏମିତି କାହିଁକି ତୁ ଆସିଲୁ? ନା ଆସିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ଟା ଦେଉଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଦେବାନି। ନା ହଉ ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଦେବୁନି ନ ଦେ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଇଏ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ କହିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୁଁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଦେଲି ତାଙ୍କ ଦେହ ତ ଖରାପ ହେବ। ନା ହଁ ଦେହ ଖରାପ ହେବା କଥା ହେବ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏତେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋଠୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଦୂରେଇ ନ ରହନ୍ତୁ, ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ
ये जो परिवर्तन होती मुझे से मारिदेवी मोर तो आदौ इच्छा भी होनी आम घर को आसवाई से एत मत स्नेह कर तेणु तू जा टे से डाक्तर बाबू पाखक जो आयुर्वेदिक डाक्तर तोर चिन्हा थे ते विषटा देते कहबू कि ये विष प्रक्रिया कमिब ना ना माँ हसीदे ना ना हसनी तू तू टोटाली हसनी कारण से कौन प्रकार असुविधा हेल्ले मुझ जमा सही पारि मरीजी जब से मरीजी मु मरीजी ना रे तू एमती सब इमोशनाल हेलु भावप्रवण हेलु आ तो मत कहलु विष दे मु विष देली पुणी एमती ना 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 तू माँ जेकोसी मत ए बंचा कारण से मैंने एत मो स्नेही हो गले आ मुझे छाड़ी पारि ना माँ कहले जा तू से औषध देले भल नदेले भल तांकर कौन क्षति हम ना झी आश्चर्य है कहला कि क्षति हेनी कि तो मत स्लो पॉइजन देलु ना रे मु जहाँ देइथिली सेटा स्लो पॉइजन नुहे सेटा धीर भाव में कौन लोक को मारिया औषध नुहे ताहा केवल किसी हजम गुंड ताको खाद्य उपर पकईदे खाद्यटी भल भाव में हजम हो ना तू ताहले मत कहीं ठकिलु ना मु ठकबिनी तो भली मु निर्बोध होइछि अरे जन को तू बाहाघर हो मारिदेवाई चाहूँ तो शाशु को जी माँ भाया तांकु मारिया चाहूँ तेणु मु ते समर्थन करी कि तेणु मु ते केवल हजम औषध किसी देइथिली जहाँ से आयुर्वेदिक विभिन्न चेरमूलर औषध ताहा पड़िले जनकर पाकस्थली अति सुंदर भाव में काम करे एवं तांकर खाद्य हजम हो जाए ताहले कौन एमती से मत एत स्नेह तो कले ना यही जो कथा मुझे कहली तू केबे रागिबू नहीं केबे तांको जुक्ति करिबू नहीं तोर रोषेबास भल करिबू से जो कहते शीघ्र टे उठ उठी पड़ू तेणु तू तांको नीति नियम श्रृंखला जो मानिगलु से तो भल कहे तेणु आमर कहुच्छे राग किणे राग भाई स्नेह किणे सांग तेणु तू जिते से स्नेह कर चलू मिछु मिछुका स्नेह कर पछे से तो सत बोली भावी ते स्नेह कले कि तू जितेबले भावुलु से तो खराब अर्थ तू तांको ऊपर रागुलु तांकर कौन कथा को सह्य कर पार नथुलु फल ते क्रोध तो देहरे आसुला तेणु ते मु तो बाबू भावुची मुझे ठीक रे संस्कार बोधे शिखई पारि ना जमती प्रति झी जाकरी अन्य घरे गोटे बोहू हुंती एवं से परिवार लोक सहित चलती समस्त को आडजस्ट कर चलती जार जो गुण तांको सहित मिलमिशिक चलती तू जितेबले से भली गुणर अभाव तोठी मु देखिली तेणु तत्ते यही भली बाट मु बते नहेले मु चाहिए मो समुधुणी मो जोई ये सब मरी जातु यही भली तू चिंता कर तेणु मु तते विष दे नथिली तू एथर जा तो संसार तू संभाळे तांको समस्त तू जिते स्नेह आदर बांटी देबू तू सेया ही पाइबू तू जदि धान चाष करदेबू ताहेले से धान गछ ही उठिबो तू जो स्नेह बुणीदेबू स्नेह ही तो आड़ को माड़ी आसो जहाँ आम अन्य आड़ को देदेबा सियाड़ू से आसीजा आम आड़े तेणु प्रिय सज्जन वृंद माँ मैंने ही पिला मानू संस्कार शिखई था जदि माँ टे भक्ति अंशर अच्छा पिलाटी से भावापन्न हम से माँ को लक्ष्य कर माँ मंदिर जाऊँच माँ पूजा करुँच माँ ठाकुर प्रार्थना करुँच कथाटी पिला लक्ष्य कर एवं बापा अपेक्षा पिला माने माँ को बेसी लक्ष्य करती एवं तांकर चालीचलन को से निजे अनुसरण करती तेणु प्रिय सज्जन वृंद आपण माने निज पिला को टिके भक्ति भावापन्न करंतु निजे टिके भागवत प्रिय हुंतु निजे गीता भागवत विभिन्न पुराण साहित्य विभिन्न स्तोत्र मंत्र ए सब घरे टिके गान करंतु ताहेले पिला ए सब आपन ठाउ शिखिबो एवं तार जीवन को से निश्चित भाव में श्रृंखलित करिवो एठी आमे देखिले जे सुरुचि जेहेतु तांको पुओ को ठीक भाव में संस्कार शिखई नथिले तेणु से जाइकरी जक्षपुरी रे बा से जो आमर कहले आमे जे कुबेरपुरी रे से प्रवेश कले अनाहुत अतिथि भली प्रवेश कले एवं तांकर गर्व दंभ अभिमान देखी से जो गुह्यक माने थिले तांको युद्धरे मारिदेले तेणु ध्रुव अतिशय क्रोध प्रकाश कले एवं से जाइकरी से गुह्यक मान सहित युद्ध करी से परास्त कले तांकर
ଏଭଳି ଶରାଘାତ ପାଇ ଅନେକ ଗୁହ୍ୟକ ମରିଗଲେ ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁତକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ପଳାୟନ କଲେ। ତାପରେ ଭାଗବତକାର କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ସିଂହର ତ୍ରାସେ ଜେହ୍ନେ ମୃଗେ ଭଇଏ ଭାଜିଲେ 10 ଦିଗେ। ତେଣୁ এই ଗୁହ୍ୟକମାନେ 10 ଦିଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଧ୍ରୁବ ଯେ 10 ଦିଗେ ଚାହିଁ ଦେଖଇ ରଣେ କେହି ନାହିଁ ବୋଲେ ସାରଥି ମୁଖ ଚାହିଁ ଏପୁରେ ପଶ ରଥବାହି ଦହନ କରିବି ଅନଳେ ଯେ ବା ଅଛନ୍ତି ଗୁହ୍ୟ କୂଳେ ସର୍ବ ମାରିବି ଭ୍ରାତା ଛଳେ ତୁ ଏବେ ରଥ ବାହାବଳେ। ଏମନ୍ତ ଧ୍ରୁବ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସାରଥି ମନେ ମନେ ଗୁଣି ଗୁହ୍ୟକ ମାୟାର ପ୍ରମାଣେ ଏମନ୍ତେ ଘୋର ନାଦ ଶୁଣେ ପ୍ରଳୟ କାଳେ ସିନ୍ଧୁ ଜେହ୍ନେ ଲହରୀ ଉଛୁଳେ ଗଗନେ ପୁଣି ଦେଖଇ ଚାରି ଦିଗେ ଧୂଳି ଉଡ଼ଇ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ କ୍ଷଣକେ ଘୋର ନାଦ କରି ମେଘ ସମୂହ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୀ ବିଜୁଳି ସ୍ଫୁରେ 10 ଦିଶେ ବଜ୍ର ଶବଦ ଅଙ୍ଗେ ଦିଶେ ବଜ୍ର ଶବଦ ସଙ୍ଗେ ମିଶେ ବିଜୁଳି ସ୍ଫୁରେ 10 ଦିଶେ ବଜ୍ର ଶବଦ ସଙ୍ଗେ ମିଶେ ଉଲୁକା ପଡ଼େ କୋଟି କୋଟି ରୁଧିର ସଙ୍ଗେ ପୂଜ ବୃଷ୍ଟି ମୂତ୍ରପୁରୀ ସହରେ ତୁଲେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧେ ଧାରଣା ପୁରିଲେ କବନ୍ଧେ ପଡ଼ିଲେ ଆକାଶୁ ଦିଗେ ପୁରିଲା ଘୋର ପାଂଶୁ ନିର୍ଘାତେ ଗଗନୁ ପଡ଼ନ୍ତି ଗଦା ପରି ପନ୍ତି ପନ୍ତି ମୁଷଳ ସଙ୍ଗେ ବଜ୍ର ପଡ଼ି ଘୋର ଶବଦ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ସର୍ପେ ଧାମନ୍ତି ଫୁଫୁ କରି ଅନଳ ପ୍ରାୟ ଚକ୍ଷୁ ଧରି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୁହ୍ୟକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାୟା ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଧ୍ରୁବକୁ ଆଉ ଏଇ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛେ ଏଥିରେ ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଦେଖାଗଲା ହଠାତ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ବୃଷ୍ଟି ସାଧାରଣ ବୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ରକ୍ତ ବୃଷ୍ଟି, ପୂଜ ବୃଷ୍ଟି, ଏଇଭଳିଆ ବହୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଜିନିଷ ସବୁ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ନା କବନ୍ଧେ ପଡ଼ିଲେ ଆକାଶରୁ କେତେକ ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ଶବ ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗଦା ପରିଘ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆକାଶରୁ ସବୁ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଅନେକ ସର୍ପ ଫୁଫୁ କରି ସବୁ ଧାଁ ଧୌଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ମାୟା ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପୁଣି କ'ଣ କଲେ, ଗଜେ ଧାମନ୍ତି ଶୁଣ୍ଢ ତୋଳି ସିଂହ ଶାର୍ଦୂଳ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ତକ୍ଷଣେ ସିନ୍ଧୁ ଉଛୁଳିଲା ଲହରୀ ଗଗନେ ଲାଗିଲା ଭୂମି ପୁରିଲା ମହି ଜଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ଉଲ୍ଲୋଳେ କଳ୍ପାନ୍ତେ ଘୋର ନାଦ ଜେହ୍ନେ ଶବଦ ପୁରିଲା ଗଗନେ ଏମନ୍ତେ ନାନା ମାୟା କରି ଗୁହ୍ୟକେ ସମର ଆବରି ମିଳିଲେ ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି ଶବଦେ କମ୍ପାଇ ମେଦିନୀ। ତେଣୁ ଗୁହ୍ୟକମାନେ ଏଭଳି ନାନା ପ୍ରକାର ମାୟା କଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଂହ ଶାର୍ଦୂଳ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ହାତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣ୍ଢ ଟେକି ଗର୍ଜନ କରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସେମାନେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ସେମାନେ ଧ୍ରୁବ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କଲେ, ସବୁ ମାୟାରେ। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବ ଉପରେ ମାୟା କରି ଗୁହ୍ୟକ ସନ୍ଧିଲେ ଆବରି ଗୁହ୍ୟକ ମାୟା ଦେଖିବେ गे ମୁନି ମିଳିଲେ ଧ୍ରୁବ ଆଗେ କଲ୍ୟାଣ ହସ୍ତ ଆଗେ ରହି ବୋଲନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ମୁଖ ଚାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ପାଖରେ।
ऋषिमाने कौन कहले मुन हेउचु शुण हे उत्तान कुमार तोते प्रसन्न चक्रधर जे हरि सर्व भय नासे आम्भेता देखु तोर पासे जानाम स्मरी अंत काले जानाम स्मरी अंत काले मृत्यु तरंती प्राणी हेले से हरि नाम तुसुमर गुह्यक माया रुसंहार से हरि नाम तुसुमर गुह्यक माया कुसंहार एमंत मुनि कर बोले रथ तोड़िला अंतराळे शुण सुजने हरि कथा हरि न सहे भृत्य व्यथा शुण सुजने हरि कथा हरि न सहे भृत्य व्यथा से हरि जस हृदय चिंता कहई दास जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरितं नाम 10मोऽध्यायः। 11 मैत्रेय उवाच एमंत मुनि वाक्य शुणी ध्रुव आनंद मने गुणी सुजने कर आचमन अस्त्र सुमरी नारायण सुजले करी आचमन अस्त्र सुमरी नारायण संधान धनु हुळे कला ता देखी माया भस्म हेला। तेणु ध्रुव आगे से यही जेते सब माया देखौथिले से माया को दूरीभूत करने ध्रुव तांक स्वर संधान कला बेले भगवान विष्णु को स्मरण कले एवं भगवान विष्णु को स्मरण करी से जो स्वर संधान कले तांकर से माया सब भस्म हो गला। गुह्यक होइले अदृश्य दिशिला धरणी आकाश ज्ञान उदय क्लेश जन्हे देवे देखन्ति रही शून्य ध्रुव आमंची धनुर्गुण जोचे सुवर्ण पुंख पुण बाणर पक्ष्य कलहंस देखी कमिले बाणर पक्ष्य कलहंस देखी कंपिले 10 दिश से बाण रिपु बळे पशी अनल प्राय तेज दिशी मयूर जन्हे नाद करी आनंदे बनस्ते विहरी एमंते तीक्ष्ण बाण भेदी गुह्यक माया पुणी छेदी कुपित होई अनायते धाइले शस्त्र घेनी हस्ते जेसने सर्प फणा धरी गरुड़ धाए कोप भरी ताहांकु देखी रण देशे नाराच पुणी धरी रोसे बिंधई गुह्यक शरीरे भेदिला बाहु उरसिरे तक्षणे गले छिन्न भिन्ने संग्रामे समन भुवने गुह्यक बल नाश देखी मनुजे भुवन उपेखी उत्तम चित्र रथे बसी मिलिले रण मध्ये आसी संगे अनेक मुनि जने ध्रुव को देखी तो सवने गुह्यक गहणे दया बही बोलती ध्रुव मुख चाहि। तेणु ध्रुवंकर एभली रण कौशल देखी मनु आसी मध्य बहु ऋषिंग सहित उपस्थित हेले। तेबे प्रिय सज्जन वृंद एहापरे कौन हब आमे परवर्ती अध्याय पाठ करिबा। तेबे ए पर्यंत आमे जानिले जे जे गुह्यक माने ध्रुवंग सान भाई बा सुरुचिंग पुओ उत्तम को मारी देइथिले से माने आज ध्रुवंग द्वारा पराजित हेले मृत्यु वरण कले एवं से माने ध्वस्त विध्वस्त हो जाउचंती आउ अल्प किछि मात्र गुह्यक तांकर अछंती। तेबे एही समय ध्रुवंगर पूर्वपुरुष मनु से आसी पहुँचती तांकर बहु मुनि ऋषिंग सहित।
ତେବେ ୟା ପରେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ଆମର ଭାଗବତ ପାଠକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ଓମ୍ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିଦ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ହରି ଓମ୍।